मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और बढ़िया सी मॉर्निंग भी हो गई है और आज व्लॉग का शुरुआत करते हैं छत पर से, क्योंकि हम इधर टाके में पानी देखने के लिए आए थे, तो इधर से ही शुरुआत कर दी। और आज कुछ झाकड़ जैसा वातावरण है। नीचे तो ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन ऊपर तो थोड़ी थोड़ी ठंड है। और पक्षी भी देखिए इधर उधर घूम रहे हैं सुबह सुबह में। हमारे यहाँ बहुत पक्षी आते हैं, क्योंकि इधर हम सब लोग चण डालते हैं ना वो मैदान में, तो पक्षी बहुत सुबह सुबह में ज्यादा आते हैं। और मुकुंद के पापा गए हैं खेत पे, ईशिताबेन गए हैं कॉलेज। तो चलो नीचे सुबह का काम सब निपटा लेते हैं। सुबह के बज गए 9 और देखिए हमारी ओसरी में धूप भी आ गई। और हमने सुबह का काम सब निपटा लिया है। और काम निपटा कर हमने हमारा वो मिनी बगीचा है वो देखिए साफ कर दिए। बहुत पत्ते गिरे थे, तो वो सब पत्ते उठाकर देखिए वो तगारा भर दिया। और हमारा मिल्क भी आ गया है, क्योंकि मिल्क तो 8:30 बजे आ जाता है, लेकिन हम इधर साफ कर रहे हैं, तो हमारा मिल्क भी गर्म करना रह गया है। तो चलो मिल्क गर्म कर लेते हैं, बाद में वो पौधे को पानी भी डालना है। लेकिन पहले चले गए योगा में, बाद में वापस आकर हम पौधे को पानी डालेंगे। और ये वो पेड़ चंपा का है, वो हम नहीं लाया क्योंकि सूखे पत्ते गिर जाए। तो हमारा 2 प्रेशियन फ्रूट भी गिर गया। एक तो बिगड़ा हुआ लगता है, 2 तो अच्छे हैं। तो चलो मिल्क गर्म कर लेते हैं, बाद में चलते हैं योगा में। अभी देखो 3 बजे का टाइम दिया था, तो अभी 4 बजे एस्टिमेटिक निकलेंगे। और कल हल्दी थी और आज संगीत कुछ ऐसा है। तो अभी ऐसा है, चलो ब्लू डेकोरेशन सब कुछ मस्त किया हुआ था। और आज विला में था, मतलब दोनों में ब्राइड और ग्रूम एक ही तरफ से। आज ब्राइड की तरफ से है, मतलब दोनों ने एक ही कर्मा को ही दिया हुआ है। तो चलो अभी चलते हैं फाइनली। जी दोपहर के बज गए 4 और देखिए मम्मी यहाँ पर आज तो अड़द लेकर बैठ गई। मम्मी आज અડદ થયા ને તો 3 મહિના થયા, દિવાળી માંડીને મોસમમાં થઈ ગયા હતા। આમાં કરવાનો વારો નતા આવતા, કોથળી ભરીને મૂકી દીધા હતા। માંડીને સોંપ્યા હતા ને એક તગારું થી આવડા, તો આપણે આખું વર હડારેલ છે એટલે થઈ જાય। નળદે હારા છે બહુ, આમ બાટવાળા ખડેલા બહુ નથી, એટલે હમા કરતા વાર નહીં લાગે। લગભગ હાઈ થાય ને તો આમ થઈ જાય। એટલા જ જો સરાઈ ગયા એટલે એટલા સરાઈ જાય। પછી કોક કોક આવું બાટેલું હોય ને જાવ એ વીણી લેવાનું, કોક કાકરો ને એવું હાઈ થાય લગભગ ચોખા થઈ જાય। કેદું સાફ કરું કરતી તાજ વારો આવ્યો। आज 5 दिन थी खीरे सही तो आज हाथ में अभी वाड़ी पर छुट्टी है थोड़े दिनों से। हाँ कई नक्की न होय, कई जवान થઈ જાય ને કઈ ઘીરે રહી જાય। ખડ નીંદવાનું ને એવું થઈ જાવ એટલે આજ હમા કરી જ લવ। હવે પછી આમાં ન કરવી જો જાજો ટાઈમ થઈ જાય તો મટકાઈ પડી જાય, નક્કી ન હોય। હા એટલે હમા કરીને આને ભારવા પડે રાખમાં કે ધૂળમાં, નકર આ અડદની જાત મગની જાત રીએ નહીં। રહી જાય તો રહી જાય, અને જો મટકા પડી જાય તો 5 दिन પડી જાય તો બધું પતાવી નાખે સત્યાનાશ। આમાં બધામાં કાણા કરી નાખે। એટલે પછી કીધું આજે હમા કરી લો, એટલે કઈ કઈક જોઈએ રાખવું પડે કે નથી થયા ને થયા નથી ને, એટલે જે વાંધો ન થયો તો કીધું હમા કરીને ભરી દે, બોરિક પાવડર નાખીને અને ખેતરની ઝીણી ધૂળ સારી આવી છે એટલે એમાં પારી દેવું, કેરબામાં ડોલમાં ભરી। બસ થોડાક જૂના થાય ને પછી ડાયરેક્ટ કરશું, હજી તો પડી છે એટલે बाद में इसका अड़दिया बनेगा। अभी इसको अगले साल बनेगा। हाँ अगले साल बनेगा। इस साल की तो दाल है, हाँ क्योंकि मांडी में बहु खाला था तो मैं सौंपी दीधा था, पप्पा ना पाड़ता था हाँ કે ભાઈ એવા તાકા ખેતરમાં ખાલાસ ને, તો એ થોડાક નજીક નજીક આમ બબે નાડા સોંપવા દ્યો ને તો જો આ ખાતા પૂરતા થઈ ગયા। हाँ આટલી આ તગારો દાળે લેવા જાય તો કેટલો ખર્ચો મોંઘી આવે। ડીમાર્ટ માં ભાવ પૂછ્યો તો 120-30 ની 80 કિલો આપણે તો લેવી ન પડે ખેડૂને, કારણ કે એટલું તો થઈ જાય, થઈ જ જાય। એટલે કઈ ખબર ન હોય ભાવની, પણ એટલો તો હશે જ 120-30। એટલે આપણે વર્ષે વર્ષનું બાયુ જો વાડીએ જાતી હોય ને તો કરી જ લે આખા વરહનું, ગમે ત્યાં સેઢે પારે સોંપી। એટલે જો ખાવા પૂરતા થઈ ગયા। હવે આમાં કોક કોક વીણી લેવું આવું ફૂગવારો। देखिए मम्मी की हेल्प करवाने के लिए कितने सारे लोग आ गए। मम्मी आज तो तेरा काम हो ही जाएगा। આ 5 મિનિટ ટેક છે ને આગળ ઘડી કાઢી ન પડશે, આવું બેહું ગમે। હા મમ્મી એમ કે હાલો બધા કામ કરવા લાગે, બધા આવીને બેસી જાય। બેસે હા અને અડધા તો આમ દાણા ઢોળશે હોત, बात से रमत થાય બધું થાય। માંથી આયા રાખો, ઓલ કે બાર પા, ઓલ કે બાર પા, ઓલ કે બાર પા। મેં કીધું જો એટલે મેં આ કીધું સારું રાખો, ઢોરાઈ નો દેવો મમ્મી અંદર નો, એ ઢોરી નાખશો ને તો મારે 2 કલાકની મહેનત થઈ જાય। હા 2 કલાક થઈ ગયા છે, 1 કલાક થી રોજ આવે તો 4 વાગ્યા સુધી બેઠી જાઉં, 5:30 તો થવા આવ્યા। એમાં
આ બધાને આવવું પડે અહીંયા હમ પણ 5 મિનિટ આ બેસે ભાગશે વરી પાછા આવશે વરી પાછા જાય એમ આવે ને જાય આવે ને જાય જી તારું કામ ઓછું એના થયું તેજ ટકે હા તે જ ઈ તો ટકશે ઊંધું ગાલીને ઊંચું તો જોતે જ कुछ तो सच बताइए શર્માશો બોલવામાં મૂંગો થઈ ગયો છે હા હમણાં નથી બોલતો ઓછું બોલે છે અંકલ આવે ને તોય વધારે બોલે ત્યારે क्या दिया वाला અંકલ ની તો અમને ખબર નથી કેદી આવવાના છે મકર સંક્રાંતિ ઉપર તે જ ના ખબર છે કેદી આવવાના उधर તે પૂછ્યું તો કાલે આ વિડીયો કોલ માં વાત કરતો હતો ને હા, પૂછ્યું છે મકર સંક્રાંતિ ઉપર આવશે અંકલ હા જો આમ दिनों का એ બે તો પછી દીકા ખબર ત્રણ દીકા 5 દી હોય જાજુ ન હોય વેકેશન થોડું હોય અંકલ ને બધાયને વાટ હોય એમાં તેજ ને તો બહુ વાટ હોય કાલ વાત કરતો હતો ને એટલે એને પૂછી લીધું હશે આપણે નથી ખબર કે આવવાનું છે એમ. તમને જ નથી ખબર મને તો કઈ ખબર નથી મેં કાલે અડધી કલાક વાત કરી તો મને નથી ખબર રોટલા કરતા કરતા કાલે એને રજા હતી ઓ તો કાલ હું કહેવાય ક્રિસમસ આમ જોજે આ વીણાય છે કા રમાય રમત થાય આમ આ રમવા જ આવે છે આ તો બે એમ કે હલાવો અમે કરી ઓલા આમ આમ કરેલા હાથમાં પ્રિન્ટ પડી જાય ને હા. એટલે આ ગાઈડ ને મને ખોટી કરે જોજે હા બધા ઉભા કરો આ બધા એને આગળ હાલો એમ કરતા ફાકશે હા હાલો ચાલ જો, ઓય પણ આ બધા જો જો એક કમદાર તે તુંય ઉભો થઈ ગયો હમણાં તારા વખાણ કરતા હતા આગળ આવી છે પાછો જો ગયા બધા એને રમવા આયા જ ગમે છે આ જાકી મમ્મી યોગમમાં ભેગા આવે ને ઈ કે હા એ કે કાજલબેન તમાર ઘીરે કઈ છોકરું નાનું નથી તો તમાર ઘીર કેમ બધા રમવા ભેગા થાય મેં તો એ તમે છોકરાઓને તમારા પૂછી લેજો હા કે કેમ અહીંયા તમે ભેગા થાય ત્યાં કેમ રમવા જાવ છો હા ઈ કે બધા છોકરા ન્યા જ હોય તમારે ઘીરે જ ઈ કે આમ વેકેશન ટ્યુશન માં છૂટે ને તો દફતર મૂકીને સીધી જાખી તો ભાગે ઈ કે હા હું જાઉં છું ઈ કે પરેશ દાદા ને ઘીરે બધાને ખબર હોય ટ્યુશન માં દફતર મૂકીને અહીંયા જ ભેગા થાય બધા અહીંયા જ આવે હા. પ્રેમિકા આવી જાખી આવી હા બધા આવી જાય तो बाजार चालू થઈ ગયો डिस्को हाले है बात है तो देखिए आज आए थे खोडियार माता जी के मंदिर पर तो यहाँ पर मम्मी ने जो कल हार बनाए थे वो चढ़ाने के लिए आए थे मैं और तेज तो दिया बत्ती भी कर लिया है और भगवान को हार भी चढ़ा दिया है 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, हाँ खोटा हाँ खोटा ઉભું રહેવાનું તો બે વાર નતું ઉભા રહ્યો તો તમને ખબર પડે કેવા ગોથા ખવાય કેમ ના ફરે આ ત્રીજી વખત મમ્મીએ ગયણા પછી હાલો મૂકી દો પછી ફેરવાયું થઈ જાય તેજ ના દાદા હાલો મને રસોઈ બનાવવા હું બનાવીશું તે જ હે તે એ તો હોઈ ગયો હું બનાવશું તે જ શું કે ભજીયું હાલો તે જે કીધું ભજીયું હો મમ્મી આ તો ભજીયું જ બનાવવાનું છે. આલુ પરાઠું ખેતી કાલે હાલો હે તે ભજીયા બનાવવા છે અહીંયા જો ભજીયા બનાવવા હે હાલો તે જે કીધું આજ તો આપણે ભજીયા જ બનાવવા હો ખાટીએ ઢોકળા ખાટિયા ઢોકળા ઈ તો કાલ બનાવ્યા હતા બે દી તો ખાઈ ગયા ખાટીએ ઢોકળા પાતરા હતા એક દી ખાટિયા ઢોકળા હતા હવે આજે મને તો બોલે નહીં તો તારે આવું જોઈએ ને કા તેજ હા આજે આપણે ભજીયા બનાવવાનું તેજ હાલો હાલો તે જે કીધું ભજીયા હોય છે તે જ હેલ્પ કરાવીશ ને તું મને કેને ખબર પડે देखिए तेज ने आज बोला था कि भजिए खाने हैं तो मम्मी ने आज भजिए बनाई क्यों मम्मी
ત્યાં કીધું કાલ તું કહેતી કે હા બનાવી મમ્મી આજે ભજીયા બનાવ બધી નાખ્યા. પડ્યું તો ખરા મસાલો સુધારે હા જો કેવા ગરમા ગરમ બને છે ભજીયા મારા. શિયાળાની તો મજા આવે. હા ફુલવણીના ભજીયા છે, મરચાના છે, બટેકાના છે અને ડુંગળીના છે. કૃતિકાના મારે ઓનિયન ના ખાવા હતા કા. ઓનિયન તો નિકાલ દેતી. हाँ ओनियन निकाल कर देती है. देखो यहाँ पर ओनियन है वो निकाल देती है और वो निकल गया था। निकल गया था. हाँ. તો खा ले. और तेज को हमारे किसके भजिया खाने के होते हैं? बटेटे का। हाँ तेज को बटेटे का और पापा को फुलौनी खाने को होता है. आपको मुझे ओनियन का और मुझे ये ज्यादा पसंद है मर्चे का. और बाको बाको सब मिक्स चलता है. सब चलता है बाको तो. यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे अभी स्टार्ट हो रहा है और ये देखिए सब कुछ हो गया है और पीछे कैटरिंग का वो सब कुछ है और यहाँ पे पूरे सबकी बैग की लाइन देखो. 8 फोटोग्राफर है तो उसके हिसाब से सब बैग की लाइन होंगी और अभी यहाँ पे फोटो शूट हो गया है नॉर्मली जो करते हैं वो. और बाकी का जो अभी यहाँ पे स्टार्ट होगा परफॉर्मेंस बाद में होगा. और अभी तो देखो सब मेहमान भी नहीं आए हैं, बस वो लोग ही थे फैमिली वाले. उस सब की फोटो खींची है अभी बाद में यहाँ पे परफॉर्मेंस स्टार्ट होगा. अभी भी सब टेस्टिंग चल रहा है यहाँ पे. अभी आज आते आते 12:30 बज गए हैं और आज एक फोटोग्राफर यहाँ का था सरखेज का, तो हम उसी के साथ आ गए और पहुँच गए आज वहाँ पे परफॉर्मेंस करने के लिए. तो पार्थ ओझा आए हुए थे परफॉर्म करने के लिए, जो काफ़ी मशहूर है. आप सर्च कर लेना, उनको पता नहीं, सोनी में सब में सिंगिंग के लिए बहुत फेमस है. उसके पिताजी और वो दोनों फेमस है, तो वो आए हुए थे. उसकी भी मैंने जो क्लिप एड की हुई है, आगे जो सॉन्ग म्यूजिक गा रहा था वो वही है, पार्थ ओझा मीन्स फेमस यूट्यूबर. वो फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी काम कर चुके हैं, मतलब म्यूजिक गाते हैं, ऐसा करते हैं. तो अभी चलो एडिटिंग करते हैं और यहाँ पे हमारा व्लॉग एंड करते हैं. व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें सब.